اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا نبی قاسم محمد والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھیں. جان وطن قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور مجھے نکال تو سچائی سے، اور ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے. جناب ہارون نے بھی مانگا تھا نا، جناب ہارون نے بھی دعا کی تھی، وجعلنی ہے نا، وجعلنی پروردگار ہمیں ایک وزیر عطا فرما. اور کہاں سے ہو؟ ہمارے ہی گھر سے ہے نا، ہمارے ہی گھر سے. اور حکمہ قرآن میں رسول اسلام نے بھی کہا ہے کہ پروردگار ایک ایسا سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے. تو انہوں نے جو دعا کی یعنی ہمارے گھر سے دے، تو اللہ نے جو ہے موسیٰ کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا انہی کے گھر سے. اور رسول اسلام نے جو کہا کہ ہمیں جو ہے سلطان عطا فرما، تو اللہ نے اپنے گھر سے عطا کر دیا. سمجھ لیجیے کہ ان کے گھر میں ان کا وزیر ان کے گھر میں پیدا ہوا، رسول کا وزیر اللہ. پڑھیے صلوات محمد. اور یہی وزیر کہ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ قضاوت کرنے والا علی جیسا جو ہے کوئی بھی نہیں ہے قضاوت کرنے والا. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں بہت سے دیگر افراد بھی تھے کہ جو قضاوت کرتے تھے. پہلے جو ہے انہی کے دربار میں جاتا تھا نا مسئلہ، ہے نا، دعویٰ کیا تھا انہی کے دربار میں مسئلہ جاتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے نا، رسول اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ علی کے جیسا قضاوت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نا. اس لیے یہ جو ہے رسول اسلام نے شہزادی سے فرمایا تھا. جو کئی جملے ہیں اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اے بیٹی فاطمہ آپ کا عقد علی سے اس لیے کر رہے ہیں کہ علی جیسا قضاوت کرنے والا. سبحان اللہ. اور قضاوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر جو ہے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو علی اسے معاف کر دیں گے، لیکن جو الہی حکم ہے اس میں جو ہے ذرہ برابر بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جرم کو آ کر اقرار کر لے تو اب اہل بیت معصومین علیہ السلام کو اختیار ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو حد جاری کرے. لیکن جو ہے اگر خود جو ہے اقرار نہ کرے گواہیوں کے ذریعے، ایک اچھی صلوات پڑھیے گواہیوں کے ذریعے اگر جو ہے اس کا جرم ثابت ہو تو پھر جو ہے اس پہ حد جاری ہوگا، ہے نا. تو اب بہت سے مسائل قضاوت جو ہے مولا کے زمانے میں آیا. پہلے جو ہے کہیں اور مسئلہ گیا، لیکن جب پیچیدہ ہوا ہے نا تو پھر جو ہے مولا نے اسے حل کیا. جیسا کہ ایک شخص تھا بوڑھا، ہے نا، بوڑھا شخص تھا نا. اور مطلب بوڑھا سے مطلب سمجھ لیے ادھیڑ سمجھ لیے، بوڑھا ہی سمجھ لیے، جو تاریخ میں ہے وہی نا. تو بہرحال تو اس کی بیوی مر گئی، سمجھے آپ. اب جب بیوی مر گئی تو کیا ہوا، دوسرے سے شادی کر لیا، ایک عورت سے شادی کر لیا. اور شادی کرنے کے بعد ایک دو دن کے بعد جو ہے کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا. اب جب شوہر کا انتقال ہو گیا، اب معلوم یہ ہوا کہ دیگر چیزیں واضح ہوئی. پھر ایک لڑکا پیدا ہوا اور لڑکا بھی کئی سال کا ہو گیا. تو جو اس کی بیوی ہے نا، پہلی بیوی تھی، پہلی بیوی، تو اب ظاہر سے اس کے بچے تھے، ہے نا. جو بچے تھے اب یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب جو ہے نا
गलत है, यानी सिर्फ मिरास उरास का मसला है, मिरास का मसला है। ये जो है ये बाप का यानी जो बूढ़ा मर गया उसका बच्चा नहीं है, जाके जो है 2-4 गवाही वगैरह जो है आमादा कर लिया और जाके जो है चले गए, है ना, समझ गए ना, है ना, चले गए वहाँ दरबार में। तो कहा कि बस कुछ नहीं है, ये जो है गलत है, ये है वो है, बूढ़ा हो गया था, लिहाजा जो है अब संसार किया जाएगा, है ना, संसार किया जाएगा। अब जनाब सलमान जो है फ़ौरन मौला अली के खिदमत में हाजिर हुए, है ना, मौला अली रहते ही थे इसीलिए, है ना, कि जो मसला जो है ना खराब हो तो फ़ौरन जो है उसे इंसाफ मिल जाए। अब जो है मौला अली आए, अब लोगों ने कहा, जब लोगों ने कहा कि मौला आप फैसला कीजिए, सुनिए बहुत दकीक बात, तो मौला ने कहा कि घबराओ नहीं, है ना, वो बच्चा जो है 4-5 साल का हो गया था और दिगर बच्चों को भी बुलाया, है ना, मोहल्ले के दिगर बच्चे जो है 4-5 साल के थे उन्हें भी बुलाया। अब बुलाने के बाद जो है ना सहन में मैदान में खड़ा कर दिया। वो बच्चा जिससे शादी किया था वो ही बच्चा था, जिसका मसला ये था, जो दूसरी बीवी के बच्चे थे कि ये तो बूढ़ा हो गया, इसका बच्चा नहीं है, इसी मिरास के मसला है सब। तो बहरहाल दिगर बच्चों को जो है वो खड़ा कर दिया मौला अली ने, 3-4 बच्चे थे और ये भी बच्चा खड़ा कर दिया। मौला अली दूर खड़े हो गए और कहा जो जल्दी आएगा उसे जो है खुरमा मिलेगा ज़्यादा। अब जैसे ही ऐलान किया सब बच्चे जो है दौड़ते हुए आए और ये बच्चा भी, ये जो है पहले हाथ रखा ज़मीन पे, फिर उसके बाद उठा, यानी सुस्ती के साथ पहुँच तो ये भी गया, लेकिन और बच्चे जल्दी पहुँच गए, ये थोड़ा जो है पीछे रह गया। जब पीछे रह गया तब मौला अली ने कहा कि ये बच्चा जो है इसी बूढ़े का था, इसलिए कि जब ये हरकत करने लगा तो इसके अंदर जो है सुस्ती पैदा हुई। अरे पढ़िए सलवात। इसके अंदर जो है थोड़ा सुस्ती थी, यानी दौड़ा तो ये भी, लेकिन जो है खड़ा हुआ तो हाथ का सहारा लिया, फिर उसके बाद जो है उसके अंदर सुस्ती पैदा हुई, लिहाजा जो है इसे भी हक मिलेगा। तो अब आप देखेंगे मालूम ये हुआ कि पहले जो है वहाँ गए उस दरबार में तो क्या किया, हुक्म दिया, फौरन ये कहा कि इसे जो है संसार कर दिया जाए, है ना। और इसी तरीके कज़ावती भी सुन लीजिए 4-5 वाक्य, जल्दी पढ़िए सलवात। इसी तरीके से हुज़ैफ़ा यमानी है ना, ये भी घर से निकले तो फिर वही मिल गए, है ना, कहा कि सुबह मिल गए, है ना, कहा कि सब खैरियत है, कहा खैरियत क्या पूछ रहे हैं, सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया। अपनी ज़बान में ये बोलते हैं ना, अरे सुबह इनका मुंह देख लिया, है ना, कहते हैं ना, बास कहते हैं ना कि अरे बहुत मनहूस आदमी है, कहते हैं कि नहीं, कहते हैं। तो ये हुआ कि कहा कि अब तुम्हें देख लिया, सुबह क्या पूछ रहे हो, तो कहा मिजाज कैसे है, कहा कि मिजाज जो है वो ठीक है। तो कहा कि आप जो है हक को तो दोस्त रखते हैं, तो फौरन कहा हम हक को दोस्त ही नहीं रखते, कहा हम हक को दोस्त नहीं रखते और हम जो है फितने को दोस्त रखते हैं, कहा फितने को दोस्त रखते हैं, जो चीज़ खल्क नहीं हुआ हम उसकी हिफ्ज करते हैं और बगैर वजू के इबादत करते हैं, और कहा कि जो अल्लाह के पास नहीं है वो हमारे पास है। अब जब जो है ये कहा वो गजबनाक हुए कि अब जो है तुम काफिर हो गए, हक को दोस्त नहीं रख रहे और फितने को जो है तुम दोस्त रखते हो, वो चीज़ जो खल्क नहीं हुआ उसे जो हिफ्ज करते हो, बगैर वजू के इबादत करते हो। अल्लाह के बारे में कह दिया कि हमारे पास जो है अल्लाह के पास नहीं है। फौरन वो दौड़ते हुए आए, कहा कि अली ये जो है आपके चाहने वाले हैं, ये आपके मोहिब हैं, है ना, देखिए इन्होंने क्या कहा। तो मौला ने सवाल किया, क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि हम हक को दोस्त नहीं रखते हैं। मौला ने कहा सही कहा, मौत हक है, मौत को दोस्त नहीं रख। कोई मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता ना, हम भी नहीं मरना चाहते, कोई नहीं मरना चाहता। कहा मौत जो है हक है और वो मरना नहीं चाहता। कहा मौला ये तो कहा कि फितने को दोस्त रखते हैं, कहा माल औलाद फितना है, सब जो है इसे दोस्त रखता है। कहा मौला इन्होंने कहा बगैर वजू के इबादत करते हैं, कहा हमारी मोहब्बत दिल में है। कहा मौला इन्होंने कहा बगैर खल्क के, यानी जो चीज़ खल्क नहीं उससे हिफ्ज करते हैं। अब ये बताइए क्या है। मौला ने कहा कि कुरान जो है खल्क नहीं हुआ, नाजिल हुआ है, वो जो है हिफ्ज करते हैं ना। कुरान उधर से है, दुआ इधर से जाती है। तो कहा कि मौला आप तो बचा लिया, लेकिन एक मसला है, अपने दिल में सोचा अब बचाइए। कहा मौला इन्होंने ये कहा, देखिए कुफ
انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. امام نے کہا صحیح کہا, بیوی بچے ہیں اللہ کے پاس نہیں ہے. اب جو ہے یہ خوش ہوا, جانے کے بعد مجمع میں اعلان کرنے لگا ہے نا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کے پاس نہیں ہے. لوگوں نے پکڑا, کہا گھبرا کے ایسے تھوڑی کہتے ہیں بغیر جو ہے دلیل کے, ہے نا. تو اب جو ہے یا آج کل کے زمانے میں جیسے واٹس ایپ کی دلیل بنا لیتے ہیں, وہ بھی جو ہے سب کو نہیں کریں, عمومی مثال ہے نا, بعض دل پر لے لیتے ہیں, ہے نا. پڑھیے سلوات کہا کہ اب دیکھیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہے ہمارے پاس اللہ کے پاس نہیں, سب کے سامنے مجمع میں. تو پھر لوگوں نے انہیں پکڑ لیا, یہ کہا گھبراؤ نہیں, چلو علی کے پاس چلو. اب آئے تو یہ تو یہی سوچ کر آئے تھے نا, ابھی مولا علی کہیں گے ہاں اللہ کے پاس اولاد نہیں ہے, بیوی بچے نہیں ہے, اس کے پاس بیوی بچے ہیں. اب آئے تو کہا کہ دیکھیے علی ہم نے یہ کہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں غلط کہا ہے. تو مولا نے کہا کہ نہیں صحیح کہا, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے, اس کے پاس ظلم. اللہ جو ہے ظلم نہیں کرتا, اللہ ظلم نہیں کرتا, اور یہ جو ہے زمین پہ ظلم کرتے ہیں. اس طریقے سے مولا علی نے یعنی جو فیصلہ کیا, قضاوت کیا. اچھا دیکھیں مولا علی کے سلسلے سے ایک قضاوت اور سنا دے, بسم اللہ سنا دے. کوئی ملتا ہے یہ ایک شخص تھا, وہ دہی سمجھ گئے آپ, دہی یہ سب دہی پیکٹ وکٹ والا نہیں, پہلے جو پرانے سب ہے نا, دہی برتن ورتن میں رہتا تھا, کپڑا وپڑا ڈھکا رہتا تھا, کھڑا اڑا ہے نا. ہاں تو اس طریقے سے دہی تھا. تو اب جو ہے اسے شک ہو گیا, دہی کے اوپر کپڑا کھلا تھا, شک ہو گیا کہ یہ دہی جو ہے حدیث لہٰذا جو ہے استعمال نہیں کریں گے. مولا نے دیکھا, کیا دیکھا کہ وہ پورا دہی جو ہے باہر پھینک رہا ہے. خشک مقدس جو رہتے ہیں نا, اپنے یہاں بھی ہیں خشک مقدس, ہے نا, خشک مقدس جو ہے ہوتے ہیں, ہے نا, خشک مقدس باہر. اسی لیے ہے نا مولا علی نے فرمایا کہ نماز روزہ اور تسبیح سے دھوکہ نہ کھا جانا. معاملہ جو ہے تھوڑا لین دین کر کے بھی دیکھو, اس کے ساتھ سفر کر کے بھی دیکھو, ہے نا, لین دین کر کے دیکھو, معلوم ہو جائے گا کتنا متقی ہے. سفر کر کے دیکھو, معلوم ہو جائے گا صرف تمہارے ہی ٹفن کھا رہا ہے کہ خود بھی کھلا رہا ہے. معلوم ہے صرف تمہارے ہی بیڑی پی رہا ہے کہ خود بھی بیڑی پلا رہا ہے نا. تو سفر کر کے دیکھو, ہے نا, معلوم یہ ہوا کہ اپنے جیب سے حرکت ہی نہیں دے رہا. تو بہرحال تو اسی طریقے سے تھا. تو مولا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, کہا نہیں بس ہمیں شک ہو گیا, کپڑا کھلا تھا لہٰذا جو ہے نہیں. تو اب کیا ہوا, اب یہ جو ہے قصاب تھا, یہ جانور کو ذبح کرتا تھا. تو ایک دن گیا جانور ذبح کیا, اور جیسے ہی ذبح کیا تو اسے جو ہے حاجت کی ضرورت ہو گئی. تو سارا میں تھا, جھاڑی میں چلا گیا. اب جب چلا گیا تو وہیں ایک لاش پڑی تھی, مقتول تھا. ادھر سے 2-4 افراد آ گئے. اب جب اسے دیکھا تو کہا یہی قاتل ہے. اچھا خون بھی تر ہے, لنگی انگی پہ لنگی یا جو بھی اپنے حساب سمجھیے گا, ہے نا, جو پہنے تھا اس پہ بھی خون لگا ہوا, ہاتھ میں بھی خون لگا ہوا, اور ہاتھ میں چاقو بھی ہے, وہ بھی خون سے تر ہے. اب سب نے کہا اسی نے قتل کیا. تو کہا کہ تم نے قتل کیا, کس نے فوراً کہا ہاں ہم ہی نے قتل کیا ہے, ہم ہی نے قتل کیا. اس لیے اسے معلوم تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ہے نا. اس لیے کہ سامنے جو ہے لاش بھی ہے, چاقو بھی ہاتھ میں ہے, خون بھی لگا ہوا ہے. اس نے سوچا اگر انکار کر دیں گے تو اور ماریں گے, سب مل کے ماریں گے, ہے نا. تاکہ بہتر یہ اقرار کر لو تاکہ جو ہے یہ فیصلہ, ہے نا, قاضی تک پہنچے. تو بہرحال یہ ہو گیا. اب فیصلہ پہنچا ایک بزرگ کے پاس, فیصلہ پہنچا, دیکھا ہاتھ میں خون, چاقو پہ خون, سب دیکھا. فوراً جو ہے حکم دیا کہ اسے جو ہے سزا دی جائے گی. پھر مولا علی کو معلوم ہوا. تو مولا آئے, آنے کے بعد کہا کہ کیا مسئلہ ہے. تب انہوں نے کہا کہ ابو الحسن خود ہی اقرار کیا, اس نے کہا ہے کہ ہم ہی نے قتل کیا. تو کہا مولا علی نے کہ دیکھو اگر کوئی مجرم ہوگا تو اتنی جلدی اقرار نہیں کرے گا, اتنی جلدی اقرار نہیں کرے گا. مولا نے بلایا, کہا تم نے قتل کیا. کہا ہاں ہم ہی نے قتل کیا. کہا کوئی دشمنی تھی, کوئی عداوت, کوئی کینہ. کہا نہیں کوئی کینہ وغیرہ نہیں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو ہے مشغلہ کیا ہے, کام کیا کرتے ہو. کہا جو ہے ہم جو ہے گوشت بند کو ذبح کرتے ہیں. کہا کہ تم گوشت بند کو ذبح کرتے ہو. کہا
कहा मौला अगर कहिए तो हम पूरा वाक़या बयान कर दें। तो इमाम ने कहा बताओ। उसने कहा कि हम कसाब हैं, हम जानवर को हमने ज़िबह किया, ज़िबह करने के बाद रफ़े हाजत की ज़रूरत हुई, एक झाड़ी में गए, जब उधर गए तो मालूम ये हुआ कि खिलाश है। उधर से 8-10 आदमी 4 आदमी आ गए और आके सब कहने लगे कि तुम ही कातिल हो। अब हमने ये सोचा कि अगर कह दे नहीं है तो फिर जो है मसला ख़राब हो जाएगा, लेकिन दिन में जो है ये यकीन और इत्मीनान था, यकीन और इत्मीनान था कि अल्लाह जो है हमारे हक़ में बेहतर करेगा, इसलिए कि हम जो है बेगुनाह हैं। जब ये कहा तो अब मौला अली ने ये कहा कि देखो अब इसमें जो है हद जारी नहीं होगा। अब जैसे ही कहा लोग तहज्जुब करने लगे, है ना, ये तो खुद ही जो है ना, जब ये किया और बहरहाल जो है मकतूल था तो ऐसे कैसे कुछ तो होना चाहिए। लेकिन जो पहला जो असल मुजरिम था वो दौड़ता हुआ आ गया, कहा या अली ये कातिल नहीं, कातिल जो है हम हैं। तो मौला ने कहा पहले तो इसको आज़ाद करो। वो चला गया। अब दूसरा बचा तो मौला ने कहा कि इसे भी कत्ल ना करो। अब लोग परेशान हो गए कि मौला जब ये कातिल है और ख़ुद जो है इकरार कर रहा है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इसे भी कत्ल ना करो। तो इमाम ने कहा कि जिसने जो है एक इंसान को बचाया गोया कि उसने जो है पूरी इंसानियत को बचा लिया, लिहाजा इसने एक इंसान को बचाया और जुर्म जो किया है वो सब जो है बैतुल माल से दिया जाएगा। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। मोहम्मद कमाल अली रा सलवात। तो इस तरीके से इसी तरीके से एक यहूदी वो आया पहले बुजुर्ग के पास। घबराइए नहीं, 10-15 सुना दे। पढ़ेंगे नहीं, ऐसे कह दिए, घबराइएगा नहीं। तो आया, अब जो है आने के बाद जो है उसने सवाल किया, कहा ये बताइए कि पानी का जायका कैसा। तब जो है वो नाराज़ हो गया, है ना, नाराज़ होकर कहा कि इसे जो है घर के बाहर फेंको, दरबार के बाहर फेंको। उठा के दरबार के बाहर जो उसे फेंक दिया गया। तो उसने कहा कि अगर रसूल से इल्म नहीं लिया तो कम से कम रसूल से इखलाकी ले लेते, इखलाकी ले लेते। अब जो है जनाब सलमान उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो और इसका जवाब मिलेगा। अब जो जनाब सलमान लेकर आए तो बहरहाल वो देख रहा था, घर देख रहा था, घर देखा, वो सीधा घर देखा। तब वो भी सोच रहा था कि जब वो दरबार में जवाब नहीं मिला तो यहाँ क्या मिलेगा, है ना, यहाँ क्या मिलेगा, है ना। बहरहाल वो अलग मसला होता है ना, दरबार अलग हो, शख्सियत। अरे पढ़िए सलवात। तो सोच रहा था, लेकिन जैसे ही पहुंचा तो मौला अली ने अंदर से आवाज दी, या फला बिन फला, रुक जाओ, तुम्हें जो है अभी जवाब मिलेगा। अब उसे यकीन हो गया कि इन्हें तो हमारा भी नाम मालूम है और हमारे बाप का भी नाम मालूम है। सुनिए, एक दकीक बात सुनिए। मौला अली ने उसका भी नाम लिया, उसके बाप का भी नाम लिया। यानी अली को पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन अली का दुश्मन नहीं था। अगर दुश्मन होता तो बाप का नाम नहीं लेता। ये सलवात, दुश्मन होता तो बाप का नाम ही नहीं लेते। समझ गए इशारा ना? तो पढ़िए ना सलवात। अब उसके बाद जो है मौला अली आए और आने के बाद मौला ने कहा कि देखो पानी का जायका जो है वो जिंदगी है, जिंदगी है। पानी का जायका जो है वो हयात है। तो मालूम ये हुआ कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम बताएंगे कि जिंदगी का मज़ा क्या है, मरने का मज़ा क्या है। तो बहरहाल जो दूसरे अफराद जो है जो कज़ावत है ना करते थे, कज़ावत करते थे। अच्छा देखिए, एक चीज़ ये भी, इंसान ये सोचेगा कि जब वो अली के मुकाबले में थे, अली के दुश्मन थे, तो फिर अली जो है
क्यों फैसला करते थे, या मौला अली जो है दरबार में जाकर जब मसला होता था तो क्यों करते थे। देखिए सिर्फ इशारा कर दे, इशारा कर देते हैं। देखिए इशारा से कि देखिए जो हकीकी होता है, जैसे वो वाक़या सुना है ना कि जिंदा को अब मुर्दा बना कर लेकर आए और नमाज पढ़ी और मालूम हुआ ख़त्म हो गए, लेकिन सब जो है भाग गए। लेकिन जो उसकी माँ थी, यानी जो हकीकी जो बात थी है ना, वो नहीं गई। तो बहरहाल मौला अली जो है इसलिए जाते थे ताकि जो इस्लाम है यानी हकीकी इस्लाम है ना उसे बचा ले। लेकिन आप देखें कि जो उधर जितने अफराद है ना सब थे, जैसा कि हमारे आस का नाम सुनते ही रहते हैं ना, इसलिए कह दिया हाकिम शाम से कि देखो जितने जो है चाहने वाले हैं, जितने चाहने वाले हैं वो सब जो है तुम्हारे चाहने वाले, जितने तुम्हारे तरफदार हैं सब जो है वो जाहिल हैं। अली के जितने चाहने वाले हैं सब बाशऊर हैं, सब जो है पढ़े लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसे जो है तकलीफ हुई है। और ये मुराद है ना, ये जो है इसका तो सुना ही है ना कि खुद जो है हाकिम शाम ने भी कहा था, जो जंग से भागा था है ना, जो जंग से भागा था तो क्या कहा हाकिम शाम ने, क्या कहा जान बचाने के तो बहुत तरकीब है लेकिन इसका तरकीब अलग ही है ना। अरे लुंगी भाग गया था ना, पढ़िए सलवात है ना, समझ लेना। अब सब समझ ही नहीं रहे तो बोलना पड़ जा रहा। पढ़िए एक सलवात मोहम्मद वाले, जान बचाने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका। अरे ये किताब का सब वाकया बयान कर रहे हैं, ये न सोचिएगा कि है ना अपनी तरफ से, सब तारीखी वाकया है, तारीखी वाकया है। बात जो है घबरा जाते हैं। जैसे इमाम ने मौके पे जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ये जो है ऐसा है, ये जो है ना वलदुज़ना है, फलां है, ये है, तो बात डरते हैं। अरे मिंबर पे बोल रहे, अरे मिंबर बोले इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम मिलेगा बोलने। ये सब खुश्क मुकद्दस होते हैं, खुश्क मुकद्दस है ना। तो बहरहाल उसने क्या कहा कि सब जो है जाहिल हैं तुम्हारे मानने वाले। ते नाराज हो गया साहब, ऐसे कैसे कह दिया। कहा नहीं, अली के चाहने वाले सब बाशऊर है, पढ़े लिखे हैं। तो कहा तुमने जाहिल किया, कहा है तो साबित करो। कहा ठीक है जुमा को ऐलान कर दीजिए। अरे सुनिए बहुत दकीक बात है। कहा जुमे को ऐलान कर दीजिए कि आज जो है हम 5 मिनट है ना तकरीर करेंगे, वाज और नसीहत करेंगे, कुछ हदीस सुनाएंगे, कुछ वाज करेंगे। ये बड़ा खतरनाक था, 80 साल के बाद मरा है, समझे आप है ना। उसका भी दोस्त नहीं था। बहरहाल तो ऐलान हो गया। अब जो है रोज़ जुमा ये खड़ा हुआ। अब खड़ा होने के बाद जो है मजमे की तरफ मतवज्जे हुआ। अब मतवज्जे होने के बाद कहा कि ए लोगों सुनो, हमने अपने कान से सुना है रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि जिसकी ज़बान नाक तक पहुंच जाए वो जन्नत में जाएगा। अब सब जो है ज़बान जो है नाक तक पहुंचाने लगे, देखने लगे पहुंच जा रही, यानी हम जन्नत में जाएंगे। अब जो है सोचा कि अब इससे कहें कि देख लो। जब इधर मुड़ा तो वो भी आवाज़ करके वो भी नाक ऊपर तक। कहा कि हम तो इन्हीं सबको जाहिल समझते, तुम भी बहुत बड़े जाहिल हो। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले। तो बताया इसीलिए जो है ना जो उधर थे बातिल पे थे और जो इधर थे मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब हक में थे, यानी बता दिया है कि देखो जिसके दिल में जो है अली की मोहब्बत है, विलायत है, दौलत मेयार नहीं है। शोहरत जो है ये मेयार नहीं होता है ना, मेयार नहीं है। अगर जो है विलायत है, पारसा है, तो फिर जो है उसकी अहमियत होती है। सिर्फ इशारा कर दे। जब रसूल इस्लाम मदीने पहुँचे ना तो हर शख्स चाह रहा था ना रसूल इस्लाम हमारे यहाँ आ जाए। बड़े बड़े जो करोड़पति पैसे वाले थे वो चाहते थे हमारे यहाँ आ जाए। बाकी जो ननिहाली जो रिश्तेदार थे वो सोचते थे हमारे यहाँ आ जाए, आ जाएगा तो थोड़ा जो है व्यापार बढ़ जाएगा ना। होता है ना, कोई ऐसा भी हो जाए, कोई बड़ा अगर आ जाता है तो चाहता नहीं इंसान कि मसलन जो है हमारे यहाँ आ जाए, और जो यहाँ का बड़ा होता है उसे भूल जाता है ना, पहचानता ही नहीं है ना। और तो सब चाह रहे थे कि हमारे यहाँ आ जाए तो फिर पार हो जाएगा। फिर रसूल इस्लाम जो है हमारे यहाँ आए थे पुकार, लेकिन रसूल इस्लाम ने क्या कहा ये उतनी जहाँ रुक जाएगी वहीं है ना। तो उतनी कहाँ रुकी, जनाब अय्यूब के घर पे है। अब अय्यूब अंसारी है ना,
ان کے گھر پہ جو ہے رکی، لیکن جو ہے وہ دولتمند نہیں تھے، دولتمند نہیں تھے، ہے نا، بہت سے دولتمند تھے لیکن وہاں پہ نہیں رکی۔ تو اب رسول اسلام جو ہے وہیں پہ رکے، یعنی بتا دیا کہ دیکھو ہمارے یہاں جو ہے وہ دولت معیار نہیں ہے، اصل معیار جو ہے وہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، اصل معیار جو ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جو ہے جس کے اندر ہے یہ چیزیں ہیں وہی انسان جو ہے صاحب عظمت ہے، صاحب فضیلت ہے۔ اور پڑھ دے بس تو بہرحال مصائب پڑھتے پڑھتے ہو جائے گا، آدھا گھنٹے سے زیادہ ہی ہے نا ہو جائے گا۔ تو اگر جو ہے حدیث کا معیار ہی الگ ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ سنو چاہے نہ سنو ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے، جو ہے اگر وہی جو ہے آدھے گھنٹے میں سمیٹ دیا جائے تو کیا رہے گا۔ اچھا بعض جو ہے گھڑی دیکھتے ہیں، بعض گھڑی برا نہ مانیے گا، عمومی بات ہے، بعض جو ہے چاہتے ہیں کہ دوسری جگہ ہو تو 25 منٹ میں اتر جائے، تو تعریف بھی کرتے اچھی پڑھے، اللہ کا کلیجہ پھلا دی 1 گھنٹہ پڑھیے گا تعریف نہیں کریں گے، کہیں گے ٹھیک تو تھا لیکن بہت دیر تک پڑھے، اور ان کے یہاں خود ہو تو چاہتے ہیں بہت دیر تک پڑھے، اور دوسری یہاں ہو تو چاہتے ہیں بہت کم پڑھے۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ سب جو ہے معلوم، زیادہ ہم تبلیغ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات ہے جو ہے نا کہ مثلا جو ہے تمام جو ہے نظم و ضبط جو ہے اگر ہے تو دیکھیے سب پرانے ہیں، ہم سے نا ایج میں سب پرانے ہیں ماشاء اللہ سے، ہے نا۔ پہلے دیکھیں جو ہے مجلسیں ہوتی تھی، سوز شروع نہیں ہوا سب لوگ رہتے تھے، ہے نا۔ اب کیا ہے پڑھیے اکیلے سوز، اسی لیے تو سوز پڑھنا لوگ چھوڑ دیے، اکیلے ہی تو پڑھنا پڑتا ہے۔ سلام پڑھیے تو وہ بھی ہے نا جو بہت دلچسپی رکھتے ہوتے ہیں بیچارے، ہے نا، خلوص سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو تھوڑا سا ہے نا وہ ہے تو وہ نہیں تیار ہوتے ہیں کہ مجمع نہیں ہے تو کیا پڑھیں، ہے نا، برا نہیں مان رہے، مجمع نہیں ہے تو معلوم ہے کہ نہ پڑھیں، نہیں پڑھیں گے۔ اب کب آتے ہیں؟ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ تو ایسا کہ اگر اچھا خطیب ہے تو جیسے بیٹھا آ جائیں گے، ہمارے جیسا ہے تو مصائب پڑھیں گے تب آئے، لیکن اسے یہی معلوم نہیں کب مصائب پڑھیں کب اتر جائے، یہ بھی خبر نہیں ہے کہ تھوڑا پہلے آ جائے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو اب جو ہے الگ الگ مجمع ہے نا، الگ الگ سب مجمع ہو گیا، تو یہی چیزیں ہیں کہ اتنا جو ہے ہم زیادہ طول دے دیتے ہیں، ہے نا، طول دینے کا مخالف نہیں ہے، رات بھر کریے، ہے نا، رات بھر کریے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے اب دیکھیے کہ معلوم ہوا آدھی مجلس ہو گئی یا ختم ہو گیا، مصائب ہو گیا، تو الگ الگ مجمع ہوتا ہے، بعض جو ہے پہلے سے آ جاتے ہیں، شاید صحیح نہیں بولے کیا، اچھا چلیے مان لیجیے، بعض پہلے سے آ جاتے ہیں، بعض جو ہے جب خطیب بیٹھتا تب آتے ہیں، بعض جو ہے آدھی مجلس ہو جاتی ہے تب آتے ہیں، بعض جو ہے مصائب کے وقت آتے ہیں، بعض جو ہے کیا ہے نوحے کے وقت آتے ہیں، بعض جو ہے جب تبرک بڑھتا ہے تب آتے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھ دیجیے۔ تو بہرحال کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، ولایت ہے، تو وہی انسان جو ہے کامیاب ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے یہ جو ایام چل رہا ہے، اربعین کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہے ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے، اظہار قربانی کس طریقے سے جو ہے خدمت کرنا ہے نا، اور کس طریقے سے جو ہے صبر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جیسا کہ ہم نے سنا ہے، بعض لوگ ذکر کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ جذبہ ہے نا، یہ جوش یہ شوق جو ہے جو پیدا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ سنا کہ یہی جو اربعین کا سلسلہ جو جاری ہے، پیدل جاتے ہیں سفر کرتے ہیں، تو صاحب ذکر کر رہے تھے یہ غریب بچہ تھا، 20-22 سال کا رہا ہوگا، 10 سال کا رہا ہوگا، غریب تھا، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی شخص آتا ہے پانی پیتا ہے یا کچھ کھاتا ہے دن میں، تو اس کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا، دوسرا کھڑا ہو گیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا تو وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو ایک شخص آیا دیکھا کہ یہ جو ہے کھڑا ہے، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اسے بھی کچھ کھانا یا پانی دے دو، تو لوگوں نے کہا نہیں یہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، کہا نہیں یہ جو ہے اس طریقے سے کھڑا ہے، اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے،
जब कोई ज़ाहिर आता है तुम जो है खड़े हो जाते, तो उसने कहा कि हम जो है गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, लिहाजा जो सूरज की धूप पड़ती है तो हम साया बनकर खड़े हो जाते हैं ताकि है हम इस तरीके से खिदमत कर सकें, खिदमत खल कर सकें। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़ यार बड़े वो भी करीब है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़े करबला हो गया। यहाँ तक कि जब रिहाई मिली है, बस एक या दो जुमला रिहाई मिली है, तो तमाम तबरुकात आने लगे, तमाम तबरुकात आए। तो जब एक छोटी सी चादर आई तो ज़ैनब ने उठाया, आवाज़ दी, बेटी सकीना तुम्हारी चादर। तबरुकात आए और शहजादी ज़ैनब ने हर एक तबरुकात को चूमा और चूमने के बाद रख दिया। हर तबरुकात को खलकाल आया, तमाम चीजों को चूमा और रख दिया। एक पुराना कुर्ता आया, अब जो है शहजादी चूमती भी है, रोती भी है, रोती जाती है, चूमती जाती है। सैयद सज्जाद ने सवाल किया, फूफी अम्मा आखिर वजह क्या है? आपने दिगर तबरुकात को उठाया, चूमा और रख दिया, लेकिन इस तबरुकात को आप चूमती जाती है और रोती जाती हैं। कहा ये हुसैन का कुर्ता है, मेरी माँ सिलती जाती थी और रोती जाती थी। अरे बेटी ज़ैनब, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन इस फटे हुए बोसीदा कुर्ता को लाकर मेरी कब्र पे रख देना। हाँ आज़ादारो, तमाम सर जो आने लगे, यहाँ तक कि जब अली अकबर का सर आया, एक कमीज की औरत ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। ज़ैनब से सवाल किया कि बस इतना बता दीजिए कि जब ये जवान इसकी माँ जिंदा थी या नहीं, लेकिन रहा नहीं गया। वो सर को देख रही थी, ज़ैनब को देख रही, फिर ज़ैनब को देख रही थी, सर देख रही थी, रहा नहीं गया। जनाब ज़ैनब के करीब आ गई और कहा कि ये बता दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा कि इसकी माँ कौन है, तो जनाब ज़ैनब ने उम्मे लैला की तरफ इशारा किया। अब करीब आई, हाथों को जोड़ा, कहा बीबी आप ही का जिगर था कि सब्र किया है, वरना जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता। बस आखिरी फिक्रा, तमाम सर आने लगे, बस आखिरी फिर 1 मिनट के अंदर तमाम सर आने लगे। अब जब हजरत अब्बास का सर आया, उस पे जो है एक कपड़ा पड़ा हुआ था। जब अब्बास का सर आया, ज़ैनब ने लिया। जब ज़ैनब ने लिया, अब कपड़े को हटाया, जैसे ही हटाया क्या देखा, अब्बास की आंख खुली थी, लेकिन ज़ैनब ने जैसे ही देखा आंखें बंद हो गई। एक मरतबा ज़ैनब ने सवाल किया, कहा भैया अब्बास अपनी आंखें खोलो, ज़ैनब शिकवा नहीं करेगी, दरबार में गए नहीं बताएंगे, काजी आने लगे जिक्र नहीं करेंगे, बाजार कुफा शाम से गुजरे जिक्र नहीं करेंगे। मेरे भैया गैरतदार अब्बास, परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल